فتح نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام، اور اسی کے ساتھ آپ کو عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ میرے نزدیک کلام کی منادی اور اس کو سننا یہ بھی پرستش ہے، نہ صرف گیت گانا بلکہ کلام کو سننا یہ بھی پرستش ہے۔ میں لوگوں کی برکت کے لیے بعد میں، لیکن اپنی برکت کے لیے پہلے کلام سناتا ہوں۔ جب میں کلام کی تیاری کرتا ہوں اور اسے سنانے کو ہوتا ہوں تو پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں، خداوند اس کی تیاری میں اور اس کو سنانے میں مجھے برکت دے، اور جب مجھے ملے گی تو دوسروں کو بھی ملے گی۔ آج جو ٹاپک ہے، کیا ہوتا اگر یسوع جی نہ اٹھتا؟ What if Jesus never resurrected؟ اگر یسوع کی کہانی صلیب پر ہی ختم ہو جاتی، قبر کے سامنے پڑا ہوا پتھر کبھی نہ ہٹتا، مہریں کبھی نہ توڑی جاتی، موت کی تاریکی اور خاموشی چھائی رہتی، تو کیا ہوتا؟ ویری ایزی۔ پہلی بات تو یہ، چونکہ خداوند یسوع اس کو بہت بڑا نبی مانا جاتا، استاد ربونی، تو یہ ضرور ہوتا کہ ایک مزار بنا دیا جاتا، وہاں پر پوری دنیا سے لوگ آتے اور آ کر زیارت کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، منتیں مانتے، چادریں چڑھائی جاتی، یہ تو ضرور ہوتا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم باقی چیزوں کو دیکھیں، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بیشتر یہ کہا، ضرور ہے کہ ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے، غیر قوم کے حوالے کیا جائے، وہ اسے مصلوب کرے، وہ دفن ہوگا۔ آسمانی باپ کا شکر کہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ یہ جو ضرور ہے یہ صرف اس کی مصلوبیت کے لیے نہیں ہے، یہ جو ضرور ہے یہ صرف آدمیوں کے حوالے کیے جانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ضرور جی اٹھنے کے لیے بھی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ مصلوب بھی ضرور ہوا، وہ دفن بھی ضرور ہوا، لیکن وہ جی بھی اٹھا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کی عید آج ہم منا رہے ہیں۔ اگر وہ جی نہ اٹھتا تو نہ آپ یہاں پر ہوتے، نہ میں یہاں پر ہوتا۔ آئے باقی مزید باتوں پر بھی غور کرتے ہیں کہ اگر یسوع جی نہ اٹھتا تو کیا کیا ہوتا، اور اس کے جی اٹھنے سے کیا کیا ہو گیا۔ ہم دونوں اعتبار سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ ہے، اگر یسوع جی نہ اٹھتا تو یسوع جھوٹا ٹھہرتا، کیونکہ یسوع مسیح نے بارہا بار یہ کہا، اس نے مختلف طریقے سے یہ دعوے کیے۔ اس نے کہا کہ میرے جی اٹھنے کے بعد میں تم سے پہلے گلیل میں ہوں گا۔ اور پھر میں نے جیسے آپ کو کہا کہ وہ نہ صرف یہ بتاتا کہ ابن آدم مصلوب ہوگا، بلکہ ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ضرور ہے کہ وہ جی اٹھے۔ اگر اس کا یہ دعویٰ پورا نہ ہوتا تو اس نے اور بھی بہت سارے دعوے کر رکھے تھے۔ وہ کہتا تھا میں باپ سے نکلا ہوں، وہ کہتا تھا کہ میں آسمان سے آیا ہوں، وہ کہتا تھا کہ جس نے مجھ کو دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، وہ کہتا تھا میں اور باپ ایک ہیں، وہ یہ دعوے کرتا تھا زندگی کی روٹی، زندگی کا پانی، قیامت میں ہوں، راہ حق میں ہوں، بہت سارے اس نے دعوے کیے۔
अगर यीशु जी ना उठता तो हम उसके किसी दावे पर यकीन ना करते, हम ये भी आज ना कह पाते कि वो खुदा का इकलौता पहलौठा बेटा है। लेकिन दर हकीकत यीशु मसीह जी उठा है। जब वो जी उठा है तो इससे यह साबित होता है कि जो जो कुछ उसने कहा वो सब सच है। इससे यह साबित होता है कि जो जो यीशु कहता है उसको पूरा करने की कुदरत रखता है। क्या यह हमारे लिए खुशी की बात नहीं? हालेलुया। मैंने आपको कहा अजीजों कि कलाम सुनना भी क्या है? प्रस्तिश है। इसके दौरान भी नारे होने चाहिए, इसके दौरान भी आपका दिल करे तो तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रस्तिश कर रहे हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपना यह सबसे बड़ा दावा पूरा किया, तो बाकी बातें क्या वो पूरी ना करेगा? आज मैं कश्मकश में था, दो मैसेज मेरे अंदर चल रहे थे। एक थोड़ा लेंथी था, लंबा था। उसमें मैं गौर कर रहा था दो शागिर्दों पर जो अमावस की राह पर थे। वो यरूशलेम से अपने घर की तरफ जा रहे हैं और मायूस हैं वो। उन्होंने कभी यह सोचा ही नहीं था, उनकी सोच में यह तवक्को ही नहीं थी कि यीशु मसलूब होगा और जी उठेगा। बातें करते जा रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया, उसने इतने मौजज़े किए, मुर्दों को जिंदा किया, इतना बड़ा वो नबी, उसको हम इब्ने दाऊद मानते थे, लेकिन वो मसलूब हो गया, वो कब्र के अंदर पड़ा है, सारी कहानी खत्म हो गई, हमारी तवक्कुआत जाती रही। ऐसे में खुदावंद यीशु उनके साथ हो लिया। वो बातें कर रहे हैं, वो पहचाने नहीं हैं। और यह भी लिखा है उनकी आंखें बंद की गई। क्यों आंखें बंद की गई? खुदावंद यीशु ये नहीं चाहता था कि वो कलाम सुने बगैर मुझे फौरन पहचाने। खुदावंद यीशु ने पूछा, भाई क्या बातें हो रही हैं? तो वो हैरान हुए। कहते हैं तू अकेला मुसाफिर है यरूशलेम के अंदर, जिसको पता नहीं है कि क्या माजरा हुआ है। यीशु नासरी जो बहुत बड़ा नबी था, जो काम और कलाम में कुदरत वाला था, हम ये मानते हैं वो बहुत बड़ा नबी, बहुत बड़ा शख्स, उसको मसलूब कर दिया गया है और अब तीसरा दिन हो गया है। वो कहना क्या चाह रहे हैं कि उसने कहा था ये कि तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। तीसरा दिन भी गुजरने वाला है, लेकिन अभी तक हमें कोई उसके जी उठने के साफ साफ निशानात दिखाई नहीं दे रहे हैं। औरतें आई थी, उन्होंने बताया हमें कि कब्र खाली है, वहां पर वो नहीं है। हमें तो यकीन ही नहीं आया, क्योंकि हम यहूदी हैं। यहूदी लोग औरतों की गवाही पर यकीन नहीं करते। खुदावंद यीशु ने कहा, ऐ कम एतकाद सुस्त लोगों, नबियों की बातों को समझने और मानने में। फिर खुदावंद यीशु ने पूरा ओल्ड टेस्टामेंट उसका सर्वे करवाया। पैदाइश से खुदावंद यीशु शुरू हुए होंगे। पहला वादा जो तीसरे बाब में लिखा है वो बयान किया होगा। अहबार की किताब में से कुर्बानियों का बयान किया होगा कि ये कुर्बानियां मुझे पेश करती हैं। मूसा का किरदार सामने रखा होगा कि मूसा मेरा मसील है। यूसुफ का किरदार सामने रखा होगा कि यह भी मुझे पेश करता है। बहुत सारी बातें यूसाया यर्मिया में से बताकर यह साबित किया जरूर था कि इब्ने आदम वो मसलूब हो, दफन हो और जी उठे। जब उनको समझ आई, जब उनको समझ आई तो खुदावंद यीशु ना थोड़ा सा पीछे, 2 कदम उनसे हो गया, वो आगे आगे। तो जब उन्होंने देखा ना कि अब ये मुसाफिर हमारे साथ नहीं जाना चाहता, तो कहने लगे अभी और हमारे साथ आ। घर में ले गए, वहां पर खाना खाया। खुदावंद यीशु ने जब रोटी तोड़ी तो वो फौरन पहचान गए कि यही
हमारा खुदावंद है। और वो उनकी आंखों के सामने गायब हो गया और उनके दिल लिखा है जोश से भर गए। वो बातें करते हैं, क्या इसीलिए हमारे दिल जोश से ना भर गए थे? तो मेरे अजीजों, अगर खुदावंद यीशु जी ना उठता तो वो सच्चा और अमीन गवाह ना होता, लेकिन वो है। उसने जितने वादे किए, वो जब जी उठा तो उसने ये बड़ा वादा हमको दिया कि देखो, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। जाओ, सारी दुनिया में खलकत के सामने इंजील की मुनादी करो। बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से उनको बपतिस्मा दो और उनको उन तमाम बातों की तालीम दो, उन पर वो अमल करे जिसकी तालीम मैंने तुमको दी है। और वादा क्या दिया? अजीजों सुनिएगा, खुदा के लोगों सुनिएगा, ये जी उठे यीशु का वादा आपके लिए है। उसने कहा, देखो, दुनिया के आखिर तक हर दिन मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे लिए इस वादे पर एतकाद करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात का इल्म है कि उसने जो सबसे बड़ा अपना दावा था वो पूरा कर दिया, तो बाकी बातें वो क्यों कर पूरी ना करेगा। उसने कहा कि मैं आऊंगा वापस। उसने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, तुम्हारा दिल ना घबराए। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, आऊंगा, तुम्हें साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी हो। मैं उसके इस वादे पर भी ईमान रखता हूं। सीधी सादी सी वजह है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। अब मैं उसकी हर बात पर यकीन रख सकता हूं। जो मौत पर फातेह गालिब, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। हम ईद मनाने आए हैं। ईद का मतलब यीशु की प्रस्तिश, जी उठे यीशु की प्रस्तिश। दूसरी बात बड़ी अहम, अगर यीशु जी ना उठता तो हमारा कुफारा मुकम्मल ना होता। आपको नजात यीशु मसीह के महज पैदा होने से नहीं मिलती। आपको नजात, आपका कुफारा यहां तक के यीशु की महज मसलूबियत से नहीं पूरा होता। आपको नजात यीशु मसीह के मसलूब होने से महज नहीं मिलती। गौर करें, अगर यीशु मसीह पैदा होता, बड़े बड़े काम भी करता और मसलूब ना होता, तो हमें क्या फायदा? देखें, यीशु मुर्दों को जिंदा करता है, यीशु रोटियां खिलाता है, यीशु बीमारों को शिफा देता है। इससे मुझे क्या फायदा जब तक कि यीशु मसलूब ना होता। और अगर सिर्फ यीशु तमाम हुआ का नारा ही लगा देता, दफन हो जाता और मुर्दों में से ना जी उठता, हालांकि उसने तमाम हुआ का नारा भी लगाया, तो क्या समझते हैं हमारा कुफारा मुकम्मल होता? जब तक खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम होकर मसलूब ना होता, दफन ना होता और तीसरे दिन मुर्दों में से जी ना उठता, हमारा कुफारा नामुकम्मल रहता। लेकिन हमारा कुफारा आज इसलिए मुकम्मल है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। रोमियो पहला बाब उसकी 4थी आयत में यह लिखा है, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। क्या यीशु मुर्दों में से जी उठने से पहले खुदा का बेटा नहीं था? था ना। लेकिन यहां पर क्या बात बताई गई है कि कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। भाई बात यह है, जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठा तो बाप ने उसे मुर्दों में से रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीले से जलाया था। जब बाप ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया तो बाप ये ऐलान कर रहा था
کہ یہ میرا وہ پیارا بیٹا جس نے گناہ کو اٹھایا اپنے اوپر، مصلوب ہوا اور میری ساری عدالت کی برداشت کی، اس نے جو خون بہایا، اس نے جو کفارہ دیا، میں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اور قبولیت کی پروکلمیشن جو میں نے کنفرمیشن تصدیق دی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اسے مردوں میں سے زندہ کر دیا ہے، اور اس کا مردوں میں سے زندہ ہونا اس بات کا ثبوت کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا، جو کوئی اس کی مصلوبیت پر ایمان لائے گا، اس کے جی اٹھنے پر ایمان لائے گا، اسے میں بری کر دوں گا، اسے میں راست باز ٹھہرا دوں گا، اسے میں اپنی حضوری میں قبول کر لوں گا، اسے میں نجات دے دوں گا۔ اس پر کوئی عدالت نہیں، اس پر کوئی سزا نہیں۔ اسی لیے لکھا ہے اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ یہ اسی لیے ہے کیونکہ اس نے جی اٹھ کر ہمارے لیے کفارے کو مکمل کر دیا ہے۔ ہیلیلویا! جی اٹھے یسوع کے لیے زوردار تالیاں، میرے لیے نہیں، جی اٹھے یسوع کے لیے۔ پریز گاڈ، جس نے ہمارا کفارہ ادا کیا ہے۔ تیسری بات ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں شکر گزار ہوں کہ میں ایک مسیحی ہوں، میں مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں۔ یہ ہمارے لیے بڑی شکر گزاری کی بات ہے۔ ہم کرسچن ماحول میں پلے بڑھے ہیں۔ اگر یسوع نہ جی اٹھتا تو مسیحت بھی ایک قدرت سے خالی مذہب ہوتا۔ جیسے دوسرے مذاہب ہیں، ہندوازم ہے، بدھ مت ہے، ان کے لیڈرز بڑے لیڈرز مانے جاتے ہیں اپنی طرف سے، اخلاقی تعلیمات بھی انہوں نے دی، بڑی حکمت کی باتیں وہ سکھا کر گئے۔ اگر یسوع کی قبر خالی نہ ہوتی تو یسوع بھی انہی کی طرح ایک بڑا استاد ہوتا، ایک بڑا نبی ہوتا، ایک بڑا شخص ہوتا، ربونی ہوتا، بہت کچھ ہوتا، لیکن وہ خدا کا بیٹا قدرت کے ساتھ نہ ہوتا۔ آج لوگ زیارتیں کرنے جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جو مقبرے ہیں، جو قبریں ہیں موجود ہیں ان کی، لیکن جب یروشلم کی طرف جائیں، اس علاقے میں جائیں تو وہاں پر ایک قبر ہے جو خالی ہے، اور جو آج بھی گواہی دیتی ہے کہ یہ جو قبر تھی، یہ جو جگہ تھی، یہاں پر ایک وجود رکھا گیا تھا، اور یہ جو وجود تھا یہ کسی عام شخص کا نہیں تھا، یہ کسی تاریخ ساز محض شخصیت کا وجود نہیں تھا، یہ کسی بڑے شخص کا وجود نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج بھی بڑا ہوتا، لیکن یہ جو وجود تھا خدا کے بیٹے کلمے کا جسم، جس میں وہ مجسم ہوا، اور اس کے بارے میں پترس نے یہ کہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ موت کے بندنوں میں رہتا۔ قبر آج بھی پکار پکار کر وہاں گواہی دے رہی ہے کہ یہ جو خدا کا بیٹا کلمہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میرے بندن اس کو روکے رکھتے، اسے ہولڈ کیے رکھتے۔ وہ تو زندگی دینے والا، وہ تو زندگی کا خالق، سب چیزیں اس کے وسیلے سے اس کے لیے پیدا ہوئی، وہ آج بھی یہ گواہی دے رہی ہے میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں اسے اپنے اندر رکھ پاتی۔ جب ہم آج بھی خالی قبر کو دیکھتے ہیں تو وہ خالی قبر یہ گواہی دیتی ہے کہ مسیحت یہ کوئی انسان کا ایجاد کیا ہوا خالی مذہب نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے، اس کی بنیادوں میں، اس کی جڑوں میں خداوند یسوع مسیح کی خالی قبر، اس کی جی اٹھی قدرت موجود ہے۔ میرے عزیزوں، آپ کے ایمان کو اس سے تقویت ملے۔ مسیحت وہ پودا ہے جو میرے باپ نے لگایا ہے، یہ کبھی بھی جڑ سے اکھاڑا، بولیے گا،
नहीं जा सकता। जो पौधा आसमानी बाप ने लगाया, जिसका लीडर जी उठा, ओनू कोई डैल नहीं, उसको कोई खतरा नहीं। आपको पता है ना, बात बात पर इस्लाम सदियों से मसीहत सताई जा रही है, और हर आने वाले साल में मसीही शहीदों की तादाद सर्वे के मुताबिक बढ़ती जा रही है। जो इज़हार सानी है कम नहीं हो रही। जैसे जैसे मसीह खुदावंद की आमद करीब है, इज़हार सानी बढ़ती जाएगी, बढ़ रही है। कई रूमी बादशाह कैसर वो खड़े हुए कि हम यस्सु नासरी पर फतह पाएंगे, हम इसका नामो निशान मिटा देंगे, इसके लोगों का नामो निशान मिटा देंगे। एक रूमी कैसर, उसने क्या किया? तमाम मसीहों को मार डालो, इनकी किताबें जला डालो। सारा कुछ करके भी हाथ दोनों खड़े करके कहता है, नासरी तू फाते रहा, मैं हार गया। क्यों? क्योंकि यीशु जिंदा है। इस मसीहत में, इसको मजहब भी कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, बल्कि कहना चाहिए भी नहीं, यह रिश्ता है। इसके पीछे जी उठी कुदरत काम करती है। एक बड़ा मजहबी जुनूनी शख्स इरादा किया, गैरत से भरा हुआ, मसीहत को मैं मिटा दूंगा। फरिश्ता सिफ्त तकरीबन शख्स, उसके चेहरे से ऐसा नूर जैसा फरिश्ते का, उसको देखकर कहता है, इन्हू ते आज मैं संसार करवावांगा। उसके साथ सवाल जवाब करता है, लेकिन वो स्तिफनुस बड़ा रूहुल कुद्स की हिकमत से भरा हुआ, ये जो मजहबी जुनूनी शख्स है, उसके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा। इसने लोगों को उकसाया, ये हैकल के खिलाफ बातें कर रहा है, देखो ये मूसवी शरीयत के खिलाफ बातें कर रहा है, इन्हों फड़ो जरा। हैकल के तमाम मजहबी लोगों को इकट्ठा कर लिया, कहता कपड़े मनु दे दो, बाकी काम तुसी करो। कपड़े ले लिए, उनके कपड़ों की हिफाजत कर रहा है, और स्तिफनुस को संसार करवा दिया। बड़ा दिल सख्त था। मसीहत जब फैलती गई, एदे दिल नू कोई चीज कुटदी सी, इसको लगता कि ये खुदा के खिलाफ जा रहे हैं। चला गया सरदार काहिनों के पास, कहता है मुझे इजाजतनामा लिख के दो, दमिश्क में मसीहत बड़ी बढ़ रही है, मैं वहां जाना चाहता हूं। दे दिया परवाना। रास्ते में जा रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझता है। गमलीएल के कदमों में इसने तालीम पाई है। अभी तक तो आप इसको पहचान चुके होंगे, ये कोई और शख्स नहीं, ये वो साउल है जो दमिश्क की राह पर पौलुस बन गया, और इसका टाकरा मसीहत के बानी जी उठे यस्सु के साथ हो गया। एक की चलक सिर्फ पई है तो डिग पिया। ये नहीं लिखा घोड़े से गिरा, लेकिन गिरा जरूर वो। उसके बाद वो जो सताने वाला था, खुद सताए जाने के लिए तैयार हो गया। वो जो मारने वाला था, खुद मरने के लिए तैयार हो गया। वो जो यस्सु का नाम लेने वालों को पकड़ता, उनको रोकता, वो फौरन इबादत खानों में चला गया और साबित करना शुरू कर दिया कि यही यस्सु नासरी मसीह है, ये मसाया है, खुदा का बेटा है। और वो जो मसीहत को रोकना चाहता था, उसी के वसीले से आज तक ये कहा जाता है मसीहत सबसे ज्यादा असरअंदाज हुई है। क्यों? क्योंकि जी उठा यस्सु उसको मिला था। मैंने एक बार एक बहुत बड़े खादिम को यह कहते सुना था, 3 चीजें रुए जमीन पर नाकाबिले तल्फ हैं, इनको मिटाने की जितनी मर्जी कोशिश की जाए ये खत्म नहीं होंगी। पहली, इस्राएल कौम, बड़ी मुखालिफत हुई, बड़ा उनको सताया गया, आज भी इस्राएल रुए जमीन पर मौजूद है। दूसरा, खुदा का कलाम, बारहा बार इसको जलाया गया, इसको पढ़ने से रोका गया, लेकिन आज भी देखें पूरी सेहत के साथ लाखता खुदा का कलाम हमारे पास है। और तीसरी बड़ी कुव्वत, मसीही कलीसिया, मसीह का बदन,
इसको मिटाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन ये नहीं मिटा। क्यों? क्योंकि ये खाली कुदरत से खाली कोई मजहब नहीं है। इसके अंदर रूहुल कुद्स की कुदरत है। वही कुदरत जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, वही कुदरत मसीहों में, कलीसिया में काम करती है। इसलिए मसीहत को कभी खतरा नहीं है। प्रेज गॉड। चौथी बात, अगर यीशु ना जी उठता, अगर कब्र का पत्थर हटाया ना जाता, अगर कफन वो खाली ना होता, रुमाल एक तरफ लिपटा हुआ ना होता, तो हमारे पास कोई उम्मीद ना होती। आज हमारे पास उम्मीद है। क्या उम्मीद है? कि यीशु मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहलौठा। अगर वो पहलौठा है तो इसका मतलब है बाकी भी हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर बारी सबकी लगी हुई है। जब यीशु जी उठा तो हम ये कह सकते हैं, हम जो उसके लोग, यीशु जो कलीसिया बदन का सर, यीशु जो कलीसिया का दुल्हा, यीशु जो हमारा सरदार काहिन, यीशु जो हमारा चरवाहा, यीशु जो हमारा बादशाह, यीशु जो हमारा नजात दहिंदा, अगर वो मुर्दों में से जी उठा है, तो आप जो उस पर ईमान रखते हैं, आप जो उसकी दुल्हन हैं, आप जो उसके लोग हैं, पुख्ता ईमान रखें कि जब वो दोबारा आने वाला है, तो जैसे उसने आवाज दी लाजर की कब्र के सामने, वो जो 4 दिन का मुर्दा था, बड़ा वजाहत के साथ यीशु ने सिर्फ लाजर ही कहा, ऐ लाजर कब्र से बाहर निकला। मैं यहां पर यह समझता हूं, अगर यीशु सिर्फ कहता बाहर निकल आओ, तो शायद सारे मुर्दे ही बाहर निकल आते। उसकी आवाज में इतनी कुदरत है, इसलिए उसने नाम लेकर कहा, लाजर तू बाहर आ जा। जब वो वापिस आएगा, वो जो किसी की कुदरत से नहीं जी उठा, बल्कि खुदाए सालूस का तीसरा रुकन रूहुल कुद्स उसकी कुदरत से मुर्दों में से जी उठा है, उसी की आवाज से जब नरसिंगा फूंका जाएगा, खुदा की ललकार, फरिश्ते की ललकार, खुदा की आवाज सुनाई देगी, तो मुर्दे दोबारा से जी उठेंगे। बाइबल कहती है कि रास्तबाज लोग जो फना की हालत में दफनाए गए, वो बका की हालत में जी उठेंगे। वो मौत के बंधनों से आजाद हो जाएंगे, मौत का उनके ऊपर असर ना रहेगा। उनके पास वैसा ही जलाली बदन जैसा हमारे खुदावंद यीशु मसीह का। जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके पास जलाली बदन, वो बंद दरवाजों में उनके पास आ जाता। वो जलाली बदन हमको भी मिलने वाला है, क्योंकि हम उसके हम मिरास होंगे। ये कितनी बड़ी उम्मीद है। यूहन्ना के पहले खत में, उसके दूसरे बाब में, तीसरे बाब में, पहली आयत में लिखा है कि अभी तो हम उसके बेटे बेटियां हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि क्या कुछ होंगे, लेकिन इतना जानते हैं जब वो जाहिर होगा तो हम भी वैसे ही होंगे जैसा वो है, ताकि उसको वैसा ही देखें जैसा वो है। उसको वैसा ही देखने के लिए जैसा वो है, हमें उसकी मानित बना दिया जाएगा। हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। मैं इसके लिए बड़ा शादमान हूं, मैं इसके लिए बड़ा पुरजोश हूं, मैं इसके लिए रोज इंतजार करता हूं। हां, जीना मेरे लिए मसीह, मरना नफा, लेकिन मैं इससे भी बढ़कर आगे की तरफ देख रहा हूं। पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं कि मैं नंगा ना पाया जाऊं। जब हम मर जाते हैं, हमारी रूह के पास कोई बदन नहीं होता। पौलुस इसी का जिक्र कर रहा है। हम इंटरमीडिएट हेवन में चले जाते हैं, हम इंटरमीडिएट स्टेट में चले जाते हैं, आरजी हालत में। जिस आसमान पर अभी रास्तबाज लोग जा रहे हैं वो आरजी है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो जी उठा यीशु है, जब वो जी उठा, जलाली बदन उसने ले लिया, तो ये हमें उम्मीद देता है कि एक दिन ये पुरानी जमीन ये भी नई हो जाएगी, ये आसमान ये भी नया हो जाएगा।
ہم جو جی اٹھے لوگ ہوں گے نئے آسمان اور نئی زمین میں رہیں گے جہاں پر راست بازی ہمیشہ کے لیے بسی رہے گی۔ پانچویں بات، دو باتیں اور رہ گئی ہیں۔ ہیلیلویا، بڑھیں آگے، دو باتیں اور۔ اگر یسوع جی نہ اٹھتا تو میرے اور آپ کے بوجھ اٹھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ پنجابی دے گالے جنہ دے جمدے ہون پیچھے آ جاندے نے، رل جاندے نے۔ ایک بار مارٹن لوتھر بہت بڑا خدا کا خادم تھا، اس کے وسیلے سے خدا نے کلیسیا کو دوبارہ سے سیدھی راہ دکھائی، اصلاح ہوئی اس کے وسیلے سے۔ وہ اس وقت کی جو نام نہاد مسیحت تھی، مذہبی قوت تھی، سیاسی قوت تھی، اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایک دن وہ بڑا مایوس بیٹھا تھا اور اس کی بیوی وہ اس کے پاس آئی، ونیتا بون ہوفے اس کا نام تھا، جرمن وہ خاتون تھی، کالے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے۔ تو مارٹن لوتھر کہتا ہے کسی کے جنازے پر جا رہی ہو۔ جو یورپی لوگ ہیں وہ جب کسی جنازے پر فیونرل پر جاتے ہیں وہ بلیک کپڑے پہنتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی مارٹن لوتھر کا خدا مر گیا ہے اس لیے میں نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ مارٹن لوتھر کو سمجھ آ گئی میری بیوی کیا کہنا چاہ رہی ہے، کہ تو انج منہ بنایا جویں تیرا یسوع کدی مردیاں چوں زندہ ہی نہیں ہویا، تو ایسے ماتم کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے جیسے تیرا یسوع مرا ہوا ہے، جیسے وہ ہے ہی نہیں، جیسے وہ آسمان پر نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور وہ باپ کے دائنے ہاتھ کی طرف بیٹھا آج بھی آپ کی شفاعت کر رہا ہے۔ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੈ۔ ਅਗਰ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, اپنے ہاتھ وہاؤندا پیا، دیکھ خداوند میں نے اس کے لیے خون بہایا ہے، جی اٹھا ہے، وہ آپ کی شفاعت کر رہا ہے۔ میرے لیے یہ گواہی کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، پچھلا سال اور ابھی بھی ایک ایسا سیزن میری لائف میں چل رہا ہے جو مجھے کرش کر رہا ہے۔ میں نے ایک بار یہ سٹیٹمنٹ پڑھی تھی کہ جب بھی مصیبتیں آتی ہیں جتھوں کی صورت میں آتی ہیں تو میں اس کا تجربہ کر رہا ہوں۔ پالوس رسول کہتا ہے چاروں طرف سے مصیبتیں، مجھے کچھ ایسا محسوس یہ پچھلے سال سے اب تک ہو رہا ہے۔ تو میں ایسے ہی ایک دن بیٹھا تھا، خدا جب کلام کرنا چاہتا ہے بچوں کو بھی استعمال کر لیتا ہے۔ میری بیٹی سب سے چھوٹی وہ آئی، مجھے کہتی ہے بابا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ نہیں، پہلے پوچھتی ہے، کہتی ہے بابا یسوع ہے، میں کیا ہے، تو پھر منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ صرف اتنی سی اس نے بات کہی، اس بات نے مجھے اپ لفٹ کر دیا کہ جدو یسوع ہے تو میرا منہ کیوں بنیا ہوا ہے؟ جب یسوع جی اٹھا ہے تو مجھے پھر کیوں فکر کرنی ہے؟ اس نے کہا ہے کہ اپنے سارے بوجھ مجھے دے دے۔ اسی جی اٹھے یسوع نے یہ تعلیم دی تھی کہ فکر نہ کرو، تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے ساری چیزیں۔ اسی نے اپنے رسولوں کے وسیلے سے یہ تعلیم دی تھی کہ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر بات میں تمہاری مناجات، دعا اور شکر گزاری کے وسیلے سے خدا کے حضور میں پیش کی جائیں، تو پھر خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں پوشیدہ رکھے گا۔ تو میں پھر اپ لفٹ ہوا، فوراً میں جھک گیا خدا کی حضوری میں نے اس کی پرستش کرنا شروع کر دی، میں نے اس کے نام کو بڑھانا شروع کر دیا کہ یسوع تو جو میرے گناہ کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، تو صلیب کے بوجھ سے لے کر سلطنت کا بوجھ، یہاں تک کہ میری زندگی کا کوئی بھی بوجھ ہو، ہر طرح کا بوجھ تو اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ تو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہیلیلویا، تگڑی تاڑی بجاؤ ذرا زور دے نال خداوند یسوع مسیح کے جلال کے لیے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آپ کی روح اپ لفٹ ہو، آپ کے بوجھ آپ سے دور ہوں۔ خداوند یسوع زندہ ہے، بولیے گا میرا یسوع زندہ ہے، میرا یسوع زندہ ہے۔
प्रेज गॉड। हमारा बोझ उठाने वाला मौजूद है। छठी और आखिरी बात, अगर यस्सु जी ना उठता तो हम रूहुल कुद्स से मामूर ना हो पाते। खुदावंद यस्सु ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। अगर वो कब्र में ही पड़ा रहता, यस्सु ने जान तू मुराद ये नहीं सी आखी मैं रूह दे विच चला जावांगा। जो रूहें भटकती रहती हैं कहने को, तो वो भी शायद लोग कहें लो जी ये भी तो जिंदा ही ने ना, ये जिंदा नहीं, ये कोई और आलम में जिंदा है। वो जो जिंदा इंसान है उनके साथ वैसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही लोग बातें बनाते हैं, फलां वहां पर फलां यहां पर। यस्सु के बारे में ये बात नहीं है कि भाई अगर वो कब्र में से ना भी जी उठता तो फिर भी तो वो जिंदा ही समझा जाता ना। ऐसे यस्सु ने जिंदा होने की बात नहीं की। उसने कहा कि जैसे बदन होता है, लेकिन बदन फर्क होगा, जलाली बदन होगा। मैं बदन के अंदर, यही बदन जो तुम अंदर रखोगे यही जी उठेगा, उसमें जिंदा हूंगा। तो यस्सु मसीह ने कहा अगर उस बदन में मैं आसमान पर ना जाऊंगा तो दूसरे मददगार को ना भेजूंगा। अमाल की किताब में जब रूहुल कुद्स ईद पेंतिकोस के रोज नाजिल हुआ, सन्नाटे की सी आवाज, अजीब काम, वो बोल रहे हैं और सारे लोग समझ रहे हैं। यहां पर एक बहस मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं ये ऑडियोबल मिरेकल था या फिर स्पीकिंग मिरेकल था। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो बोल एक ही जुबान रहे थे लेकिन सुनने वालों के कानों में मौजज़ा हो रहा था, उनको समझ आती थी। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, वो मुख्तलिफ जुबानें बोल रहे थे। जो वहां पर लोग मौजूद थे उनकी नेटिव लैंग्वेजेस वो उनमें बात कर रहे थे। खैर जो भी हो, बड़ा मौजज़ा था जो दोबारा रिपीट नहीं हुआ। जब लोगों ने ये देखा तो कहने लगे इन्ना तो कोई नशा कीता है, ये दीवाने हो गए हैं। तो पतरस रूहुल कुद्स से मामूर होकर उठा। मेरा सवाल यह है कि रूहुल कुद्स की मामूरी जिस तरह से ईद पेंतिकोस के रोज नाजिल हुई, यस्सु के जी उठने से पहले क्यों नहीं? पुराने अहदनामे में यहां तक कि यस्सु की मसलूबियत से पहले रूहुल कुद्स आता, आरजी तौर पर अपना काम करवाता, मिशन कंप्लीट होता, फिर आसमान पर चला जाता, लोगों को रूहुल कुद्स की कुव्वत से भरा जाता। लेकिन ये वादा जो उसने किया कि रूहुल कुद्स आएगा, हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, ये यस्सु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद, उसके सऊद के बाद, उसकी असेंशन के बाद, जब वो बाप के दाहिने हाथ की तरफ जा बैठा तो बाप ने कहा बेटा वेल डन, तूने अपना मिशन कंप्लीट किया है, ले ये गिफ्ट है तेरे लिए। रूहुल कुद्स की कुदरत, ये तोहफा, ये कलीसिया के लिए है, कलीसिया पर नाजिल कर। ये तेरे सरफराज, सर बुलंद होने का बहुत बड़ा निशान है। पतरस ने मुनादी करते हुए वाज का कंक्लूजन, नतीजा यही पेश किया कि उसने मुर्दों में से जी उठकर बाप के दाहिने हाथ सर बुलंद होकर आज ये रूह नाजिल किया है जिसे तुम देखते और सुनते हो, क्योंकि वही यस्सु नासरी ना सिर्फ नबी, बड़ा शख्स, बल्कि मसाया भी है। आज जी उठी कुदरत रूहुल कुद्स की हम में इसलिए है क्योंकि यस्सु मसीह मुर्दों में से जी उठा और बाप के दाहिने हाथ की तरफ बैठा हुआ है। मैं यहां पर खत्म करना चाहूंगा मेरे अजीजों, वो कुदरत जिसने यस्सु को मुर्दों में से जलाया आज यहां पर मौजूद है। वो कुदरत, जी उठी कुदरत जिसने यस्सु को मुर्दों में से जलाया, वो उस ईमानदार के अंदर मौजूद है जो रूहुल कुद्स से मामूर है। इसलिए परेशान ना हो। जब आप कभी मायूस महसूस करें तो आपने यस्सु की खाली कब्र की तरफ बस निगाह करनी है। इस्राएली लोग जब तक खुदावंद यस्सु नहीं आया था तो उनके लिए बड़ा वाकया था कुलज़म का 2 हिस्से हो जाना। इसलिए मज़ामीर में बार बार इसका जिक्र मिलता है। लेकिन जो न्यू टेस्टामेंट की हाईलाइट है, हेडलाइन है, बड़ी चीज है, वो है खाली कब्र।
ہم نے اس کو دیکھنا ہے، خدا کی بڑی قدرت۔ بھائی وہ روح القدس جو ہم میں ہے وہ مردوں میں سے یسوع کو زندہ کر سکتا ہے، تو ہمارے لیے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ آئیں خدا کی شکر گزاری کریں، حمد کریں خداوند کی، اس کی تعریف کریں، اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ میں صرف 2-3 منٹ کے لیے چاہوں گا ہم سب کھڑے ہو کر خداوند کی پرستش کریں۔ کیسے ہاتھ بلند کر کے اپنے الفاظ میں آپ نے جی اٹھے یسوع کو مبارک کہنا ہے۔ آج ہم نے چند باتیں جو کی، اگر یسوع جی نہ اٹھتا تو ہم کتنی باتوں سے برکات سے محروم رہ جاتے، لیکن آج وہ آپ کے پاس میرے پاس برکات ہیں، تو کیوں نہ اس کی حمد اور شکر گزاری کی جائے۔ آئیں خداوند کی شکر گزاری کریں جیسے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ جی نہ اٹھتا تو ہمارے پیچھے آنے والا، ہمارے بوجھ اٹھانے والا کوئی نہ ہوتا، لیکن آج ہے، وہ ہے، موجود ہے، وہ زندہ ہے، اسی لیے یہاں پر موجود آپ کے درمیان چل پھر رہا ہے۔ وہ چھو سکتا ہے، آپ کی سن سکتا ہے، معجزات کر سکتا ہے۔ آج اس جی اٹھی قدرت کو اپنے اندر مزید لے لیں، اپنے گھرانوں میں لے جائیں، اپنے گھر کی تاریکیوں میں لے جائیں، وہاں نور ہو جائے گا۔ پریز گاڈ، ہیلیلویا۔ ہم روح سے معمور لوگ ہیں، ہیلیلویا۔ اگر آپ غیر زبانوں میں دعا کرنا چاہیں، آزادی ہے، اردو میں دعا کرنا چاہیں کریں، بلند آواز کے ساتھ بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، گھٹنوں کے بل، لیکن آئیں جی اٹھے یسوع کو پکاریں، اس کی تعظیم کریں۔ پریز گاڈ، ہیلیلویا۔ او براسا کے میں نے میرے ساتھارا، اس چرچ کے لیے تیری شکر گزاری خداوند۔ پاسٹر کیسر خان، ان کی سرویا ویژن منسٹری کے لیے تیری شکر گزاری، اس خوبصورت بلڈنگ کے لیے تیری شکر گزاری، ان لوگوں کے لیے تیری شکر گزاری۔ جی اٹھے یسوع، یہ تیرا بدن ہے، یہ تیری جماعت ہے، یہ تیرے لوگ ہیں۔ اے خداوند تو ان کے درمیان چلتا پھرتا ہے، یہ ایمان میں مضبوط مزید ہو جائے، یہ مزید تقویت پائے۔ پاسٹر کیسر اپنے جلال کے لیے، کلام کی منادی کے لیے، ان لوگوں کی پاسبانی کے لیے اپنے بیٹے کو اور قوت دے اور برکت دے، ریسورسز دے خداوند خدا۔ ان لوگوں پر روح القدس کی قدرت نئے طور پر نازل ہو، انکریجڈ ہو خداوند تجھ میں، حوصلہ پائیں، ٹوٹے ہوئے لوگ جڑنا شروع ہو جائیں، شکستہ جانے خداوند شفا یاب ہو۔ اس وقت تیری ہیلنگ نازل ہو خداوند خدا، تیری شفا نازل ہو خداوند یسوع مسیح۔ ان کے بوجھ اٹھائے جائیں، جن کے دل گھبرا رہے ہیں وہ اطمینان پانا شروع ہو جائیں، اطمینان، خوشی، شادمانی خدا۔ پریز یو لارڈ، تیری شکر گزاری خداوند، تو دلوں کو چھو رہا ہے، تو نیا کر رہا ہے، تو نئی قوت سے ہمیں بھر رہا ہے۔ پاک روح کی جنبش کے لیے تیری شکر گزاری۔ او براسا کے میں میرے ستارا، ہیلیا براسا کو بلورو بلورو، ریما سیتا کھانا براسا کے میرے، دارا براسا تھورو سولو براسا تھورو، ربی آستے کے نیرے برشا کھانا، اور براسے تیرے بلے 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 سما، ہیلیا کروسا بے تیرے بلے بلے بلے، ہیلیا برارا براسا کو بلورو براسا منو، منتھلے سے تیرے آسمان کھلا ہے خداوند، ہم تیری پرستش کرتے ہیں۔ ہیلیلویا، کتنا خوبصورت یہ گیت، آئے مل کر گائیں اسے۔ یسوع باہر بلائے، مصلوب ہوا یسوع، جی اٹھا یسوع۔ Praise God. تیری شکر گزار۔